ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ 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 हरे हरे, बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे। जगन्नाथ 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 हरे हरे, बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। पुरुषोत्तमात् परं क्षेत्रं नास्त्यत्र धरणीतले, भूस्वर्गमिति विख्यातं देवानामपि दुर्लभम्। दशयोजन विस्तीर्ण क्षेत्रं परमदुर्लभम्, नक्षत्राणां यथा सोमः तरसां सागरात्, तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तम, साक्षात् वैकुण्ठरूपं तत्क्षेत्रं श्री पुरुषोत्तम। क्षेत्राणामपि क्षेत्रं यत्, तीर्थानामपि यद्वरम्, सर्वेषां सर्वदेवानां राजा श्री पुरुषोत्तम, सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम। जगन्नाथ नाम गोटी जपुथारे मन, जगन्नाथ नाम बिना व्यर्थ तो जीवन। जगन्नाथ नाम गोटी हीरक समान, हृदय सिंधु के ताकू रखी थारे धन। जगन्नाथ नाम गोटी माणिकर मोती, गोटी गोटी धरी जपु थारे धन गति। जगन्नाथ नाम गोटी मुकुतार हार, पकाई रखरे ताकू कंठरे तोहर। जगन्नाथ नाम गोटी शीतल चंदन, ताप ताप भरा मने मलय पवन। जगन्नाथ नाम गोटी बहुमूल्य धन, मनरे मंदिर ताला देई रख मन। जगन्नाथ नाम गोटी अमृत समान, पान कले साहा हेबे भक्त प्राण धन। जगन्नाथ नाम गाई सजा नाचुथिले, जगन्नाथ नाम सुधा पाद पान कले।
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜଗତ କରତା, ପାଶେ ତ ରହିଥିବେ ସାଜି ରକ୍ଷା କରତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିନା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦେ ସଦା ରହୁ ମୋର ମତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିନା ନାହିଁ ଅନଗତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦେ ସଦା ରହୁ ମୋର ମତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦେ ସଦା ରହୁ ମୋର ମତି। भजनी साई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनी साई गौर राधे श्याम, जपनी साई गौर राधे श्याम। भज हरे कृष्ण हरे राम, जप हरे कृष्ण हरे राम। जगाई माधवींकर उद्धार लीला आमे आलोकपात करथिले। जेतेबेले पाद तले नित्यानंद माधवी को कहले, हे निर्बोध, से कृपामय तोते आगे कृपा करछन्ति, तू देखि पारिनु? तू छाड़, तो निमित्त श्री भगवान तो मो निकटरे अनुनय विनय करछन्ति ना। आश्चर्य हो गले, भगवान तुमको मो पई प्रार्थना करछन्ति। हसरे माधाई हरि बोल कही, नाची नाची मोर कोलकु। जेते तोर पाप समार परे बाप, भय न रहिब कालकु। आउ केते दिन भोगिब दुख, होई तुमे भाई हरि विमुख। आउ केते दिन भोगिब दुख, आखि खोल थरे से रूप देख। आखि खोल थरे से रूप दुख, आउ केते दिन भोगिब दुख। रहिछन्ति प्रभु तोर सम्मुख, आखि खोली थरे से रूप देख। आसिछन्ति प्रभु छाड़ी गोलक, आसिछन्ति प्रभु छाड़ी गोलक। आखि खोली थरे से रूप देख। एई कथा कहिकी नित्यानंद प्रभु माधाई को उठेकी कुलाग्रास करदेले। किंतु आलिंगन करवा मात्रे माधाई जगाई पार्श्वरे अचेतन होई पड़िले। तांकर नयनरु खाली अल्प अल्प अश्रु झरी पड़ुथाए। दुई भाई चेताशून्य होई पड़ी रहिले। भक्त माने दुई भाई को घेरिकी कीर्तन आरंभ करुछन्ति। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल रे भाई। हरि नाम बिने आउ गति नहीं, हरि नाम बिने आउ गति नहीं। हरि हरि बोल रे भाई, हरि हरि बोल रे भाई। हरि नाम जाति देले गौरंग निताई, हरि नामे तारी जीवे जगाई माधाई। हरि बोल निताई गौरंग बोल। हरि बोल निताई गौरंग हरि हरि बोल। सेतेबेले सेई स्थान रे बहु संख्यारे जनमंडली उपस्थित हो गले। कि भक्त कि अभक्त समस्त आश्चर्य होइकि से घटना देखिबा पई आसी रुंधित होइछन्ति। जगाई आ माधाई से स्थान छाड़ी महाप्रभु तांकर पार्षद मानक नै
ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ କି ଅଗଣା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରୁ ବାହାର ଦରଜା ନିକଟରେ କିଏ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜଗାଇ ମାଧଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ମୁରାରି ଆଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି, ଡାକେ ଜଗାଇ ମାଧଇ। କୃଷ୍ଣ କୃପା ହେଲା ମୋତି ବଦଳିଲା, ପୂର୍ବ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଅ ମୁରାରି ନେଇ ଆସ ହେ, ଯାଅ ମୁରାରି ନେଇ ଆସ ହେ। ଜଗାଇ ମାଧଇ ଡାକନ୍ତି ଦ୍ୱାରେ, ଯାଅ ମୁରାରି ନେଇ ଆସ ହେ। ଦୁଇ ଭାଇ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଅଛି, ଦୁଇ ଭାଇ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣ ରେ, ଯାଅ ମୁରାରି ନେଇ ଆସ ରେ। ମୁରାରି ଯାଇକି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କୋଳ କରିକି ନେଇ ଆଣି ଆସିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଆସି ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ, ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଯାଅ, ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମ୍ଭେ ହରି ନାମ ଦିଅ। ଯାଅ ଶ୍ରୀପାଦ, ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାହ୍ନବୀ କୂଳକୁ ନେଇଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ଗୋଡକୁ 4 ଜଣ ଟେକି ଟେକି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ନେଇକି ଶୁଆଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନଦିଆ ଖାଲି ଟଳମଳ ହଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଦିଗକୁ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗହଳିର ବାତାବରଣ ଚାରିଆଡେ ଛୁଟିଗଲା। ଯେପରି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ମରିଗଲେ କି ଧରା ପଡିଲେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଗାଇ ମାଧଇ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତ ନଦିଆ ନଗରରେ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ପଡିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଦୁଇ ଭାଇ ତୁମ ହସ୍ତେ କଲି ସମର୍ପଣ, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦିଅ ହରି ନାମ। ସ୍ନାନ କରାଅ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ନେଇ, ଅନାଦି କାଳର ପାପ ସବୁ ଯାଉ ଧୋଇ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦୁଇ ଭାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଜଗାଇ ମାଧଇ ଆସ ଯିବା ସୁର ଧୁନିରେ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଦେବି ଆଜି ବାନ୍ଧିବି ପ୍ରେମର ଜୁରେ। ମାଧାଇ ମାରିଲୁ ତୁରେ ମଦ ଘଟ ମସ୍ତକରେ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋ ଅନ୍ତରେ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହ ଥରେ। ମାରିଲୁ କଳସି ଖଣ୍ଡ, ନାମ ଦେଇ ଦେବି ଦଣ୍ଡ, ପଡ଼ିବ ତୋର ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀପୟରେ। ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋ ଅନ୍ତରେ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହ ଥରେ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହ ଥରେ। ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଗଣ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଧରି ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ଆଉ ଜଗାଇ ମାଧଇ ପ୍ରଥମରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ। ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ରଜନୀ ସୁତରାଂ ଦେଖିବାକୁ କାହାର କି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ତଗଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଗାଇ ମାଧାଇ। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହସ୍ତରେ ତମ୍ବା ତୁଳସୀ ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଶୁଣିପାରିବେ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହିପରି କହିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ ହେ ଜଗାଇ ଶୁଣ ହେ ମାଧାଇ, କହିବି ସବୁ କାରଣ। ତୁଳସୀର ଦଳ ତମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ହସ୍ତରେ କର ଧାରଣ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ କରିଛ ରେ ବାପ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଧରି। ମୋହରି ହସ୍ତରେ ଦାନ ତୁମ୍ଭେ କର, ନିଷ୍ପାପରେ ଭଜ ହରି। এই କଥା କହି ତାଙ୍କ ପାପ ନେବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଞ୍ଜଳି ପାତିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ନିତାନ୍ତ କାତର ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କି କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ଏ ମହାପାପୀଙ୍କୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ନ ଦେବୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ଭକ୍ତଗଣ ଭକ୍ତି ଭରେ ହୋଇ ଭରପୁର, ତୁଳସୀ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଯେମିତି ଉପହାର। ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ ପାପୀ ଜଗତରେ ହୀନ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବୁ ପାପ ଦାନ। ତାହା କେବେ ହୋଇବ ନାହିଁ, ଅପରାଧ କଲୁ ଆମ୍ଭେ ତ ଭାଇ। ତାହା କେବେ ହୋଇବ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ନେବୁ ମନ ସୁଖରେ। ଏହି କୃପା କର ପ୍ରଭୁ ହେ, ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ନ ଭୁଲିବୁ। ଏହି କୃପା କର ପ୍ରଭୁ ହେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଆମେ କେବେ ବି ପାପ ଦେଇପାରିବୁନି। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଅଞ୍ଜଳି ପାତିଲେ। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେବଳ ଏହି କଥା କହିଲେ, ହେ ଜଗାଇ ହେ ମାଧାଇ, ତୁମର ପାପ ମୋତେ ମୁଖରେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ହରି ନାମ କର। ହରି ହରି ଏଇ ବାରମ୍ବାର ନାମଟିକୁ ସ୍ମରଣ କର। ମାଧାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମେ ତୁମକୁ ଆମର ପାପ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ କହିବେ ଦିଟା ନରାଧମ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାହା କେବେ ହବନି। ଚିନ୍ତାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ମାଧାଇ ତୁମେ କି ନିର୍ବୋଧ କରି କଥା କହୁଛ କହିଲ? ଭଗବାନଙ୍କର ସମାନ ବିଚାର ଜଗତେ ଭକ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। କେହି କହେ ନର ପୃଥକ ବିଚାର, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କରନ୍ତି କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଜଗତରେ କହନ୍ତି କେହି କେବେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ପତିତ ଜୀବ ମାନଙ୍କର, ପତିତ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଜଗତରେ କହନ୍ତି କେହି, ଜଗତରେ କହନ୍ତି କେହି। କିନ୍ତୁ ସେ ପତିତ ପବନ, ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜି ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏପରି କଲେ ତୁମର କଳଙ୍କ ହେବ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯଦି କଳଙ୍କ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ହବ। ଜୀବର କଳଙ୍କ ହେବ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ତ ହେଉ ନା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଏବେ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ଜୀବ ନିକଟରେ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉ। ଏଣୁ ତୁମେ ତିଳାର୍ଦ୍ଧ ବିଳମ୍ବ ଆଉ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀହାତରେ ପାପକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗାଇ ହେ ମାଧାଇ,
ସର୍ବଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ତୁମର ପାପ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ତୁମର ପାପ ମୋତେ ଦେଇ ତୁମେ ମାନେ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦାନ ମନ୍ତ୍ର ପଢାଇଲେ। ଜଗାଇ ମଧାଇ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାପକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ସର୍ବ ପାପ ନେଲି, ଯମ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ ଭଜ ତୁମ୍ଭେ ହରି। ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କର ପାପ ଗ୍ରହଣ କଲା ମାତ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡା ଅଙ୍ଗଟି କିପରି ଦେଖାଗଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କରୁ ପାପ ହେଲା ଦୂର, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗ ହେଲା କାଳିଆ ତାର। ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୁନର୍ବାର କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହି ନୃତ୍ୟର ନାୟକ ଥିଲେ ଜଗାଇ ଆଉ ମାଧାଇ। ମହାପ୍ରଭୁ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଉପବେଶନ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଚେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗାଇ ମାଧାଇ, ନୟନେ ଲୋତକ ବାରି, ହରି ହରି ବୋଲି ନାଚନ୍ତି ଯେ ଢଳି, ପୂର୍ବ କଥାକୁ ପାସରି। ନାଚେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗାଇ ମାଧାଇ, ନୟନେ ଲୋତକ ବାରି, ହରି ହରି ବୋଲି ନାଚନ୍ତି ଯେ ଢଳି, ପୂର୍ବ କଥାକୁ ପାସରି। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି କହି, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ କହି, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସି ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତାଇ। ଆନନ୍ଦରେ ନାଚେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସି ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତାଇ। ହରି ବୋଲ ରେ, ହରି ହରି ବୋଲ ଭାଇ। ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଗୃହକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଆହାର ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 2 ଲକ୍ଷ ହରିନାମ ଜପ କରିବେ ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ 7 ବାର ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁମ ଦେହରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଏଠି ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାଧାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିଛି, ସେଥିରେ ମୋର ସେତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ କି, ତୁମେ ମୋର ପିତା, ତୁମେ ମୋର ମାତା, ମୁଁ ହିଁ ତୁମ୍ଭରି ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ମୋର ପିତା, ତୁମେ ମୋର ମାତା, ମୁଁ ହିଁ ତୁମ୍ଭରି ସନ୍ତାନ। ଏ ଅବୋଧ ପୁତ୍ର କରିଲା ଘାତ, ଏ ଅବୋଧ ପୁତ୍ର କରିଲା ଘାତ, ରୂପରେ କଲ ଶାସନ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ କେତେ ମାରିଲି ଜୀବ, ସେ କଥା କି କେବେ ମନରୁ ଯିବ। କେତେ କାହାର କଲି ଅନିଷ୍ଟ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାତାଲ ହୋଇ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାତାଲ ହୋଇ, ସଭିଙ୍କୁ ଦେଲି ମୁଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ସେ କଥା କି କେବେ ମନରୁ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ କେତେ ମାରିଛି ଜୀବ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏହି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଚରଣ ଧରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିନି, ଏତେ ମାତାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କାହାର ସବୁ ଅନିଷ୍ଟ ବି କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବି ନା, ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରିକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ତ ମାଗି ପାରିବି ନା। ତେବେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ତାପ ଜଳୁଛି, ସେଇ ତାପକୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ପାରିବି। ମୋର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି। କାରଣ ମୋ ଜ୍ଞାତ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଛି, ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ମୋର ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ମାଧାଇ ନଦିଆର ଘଟଣାରେ ଘାଟରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଛିନ୍ନ ଆଉ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର, ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅନିଦ୍ରାରେ ଶରୀର ପୁରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ନଦିଆର ରାଜା ଘାଟର ଏକ କୋଣରେ ବସିକି ହରିନାମର ମାଳା ନେଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଘାଟକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ମାଧାଇ ଉଠ, ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ପାତର ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଜ୍ଞାନେ ବା ଜ୍ଞାନେ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଥାଏ ଅପରାଧ ଦେବେ କ୍ଷମା ଏବେ କର। ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଈଶ୍ୱର। କୃପା କରି ମୋତେ ବାବା କର ହେ ଉଦ୍ଧାର। ମାଧାଇ ବିଚାର ନ କରି ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ନର, ନାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚାଣ୍ଡାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହରି 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 କରିବେ ପ୍ରଭୁ ପାରି। ନଦିଆର ଯିଏ ରାଜା, ତାହାର ଏଇ ଦଶା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଯେ କ୍ଷମା କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଯିଏ ମାଧାଇର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ମାଧାଇ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ନଗରରେ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ମାଧାଇ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗୃହରୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଆଉ କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଧାଇ ଆଉ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି କେବଳ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହୁଛି। ସେ ଛଟପଟ ହୃଦୟରେ କେତେବେଳେ ଯେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଆଖିର ଲୁହରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ବି ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଧାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛି, ଅନ୍ନ ରଖି ଭୋଜନ ନ କରିକି କେବଳ ରୋଦନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଧାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମାଧାଇ କହୁଛି ବୁଝାଇ, ହିତ ତୁମେ ଶାନ୍ତି କର। ଥିଲା ଯେତେ ପାପ ସବୁ ନେଲି ବାପ, ନିର୍ମଳ ହେଲା ଶରୀର। ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଆଉ ପାତକ ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସବୁ ଗଲାରେ ଧୋଇ। ଆଉ କାନ୍ଦନାରେ ମାଧାଇ ତୁହି, ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଆଉ ପାତକ ନାହିଁ। ହେ ମାଧାଇ, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛି ନା, ତୁମର ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ଆଉ କାନ୍ଦନି। ତୁମ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କର। ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ନ ଅଛି, ତୁମେ ଅନ୍ନକୁ ଛାଡିକିରି ଏତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ କାହିଁକି? ମାଧାଇ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୁଁ ଆଉ ଚାହିଁବି ବା କଣ? ମୋର କି ଅନ୍ନ ଦରକାର? ମୋର ଆଉ କେହି ଦରକାର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ତମେ ହିଁ ମୋର ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋର ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ମୋ ଠାରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛି ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶୁଣିବେ ତ? ନ କରେ ରୋଦନ ପାପ କରି ମୋ ସ୍ମରଣ, ତୁମରି କରୁଣା ସ୍ମରି ବ୍ୟାକୁଳ ମୋ ମନ। ସର୍ଜିତ ପାତକର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ, ଦେଇଥାନ୍ତ ମୋର ଦେହ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଯମପୁରେ ରହି ଯେବେ ଭୋଗନ୍ତି ନରକ, ତିଳେ ହେଲେ ମୋର ମନେ ନ ହୁଅନ୍ତା ଦୁଃଖ। ଅସୃତ୍ୟ ପାତ କି ମୁହିଁ ଘୃଣା ନ କରିଲ, ଦୁଇ ବାହୁ ତୋଳି ମୋତେ କୋଳାଗ୍ରତ କଲ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର କରୁଣା କଥା ମନରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ନା, ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଖାଲି
ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରି ପଡୁଛି। ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତାକୁ ବାରଣ କରିପାରୁନି। ସେ ପାପର ଲୁହ ଗୁଡା ସବୁ ଝରି ଯାଉ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମିଶି ଯାଉ। ଏଇ ଯେ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଅନ୍ନ ଖାଇବା ନିମିତ୍ତ କେତେ ବିନୀତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବା କିଏ? ମୁଁ ବା କିଏ? ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କରୁଣା କରିଛ, ମୋର ସେହି ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ବି ବଢି ଯାଉଛି ନା। ଏଠାରେ କେହି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମାଧାଇର ପାପ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତେବେ ତାହାର କାତର ରୋଦନ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଇ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେହି ପାପ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ତରଳି ନୟନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା ହେଲା ତାର ନିୟମ। ମାଧାଇର ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମାଧାଇର ପାପ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତଥାପି ତାହାର ପାପ କଷ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଧାଇର ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସମୁଦାୟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟ, ସେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବୋଲି ବାଳକ ପରି ଯାହା ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥାଏ ଭଗବାନ ତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ତା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମାଧାଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଲକ୍ଷ ହରିନାମ ଜପ କଲେ। ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ରହି ନିଜେ ହସ୍ତ କୋଦାଳ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଘାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାକୁ ଲୋକେ ମାଧାଇ ଘାଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଦ୍ୱୀପରେ ମାଧାଇର ଘାଟ ଏବେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ମାଧାଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି କଣ? ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତାଇ ସ୍ୱଭାବ ପତିତ ଖୋଜା, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ପତିତ ମଜରେ ରାଜା। ଆମ୍ଭର ସ୍ୱଭାବ ପତିତ ହେବା, ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱଭାବ ପତିତ ଖୋଜା। ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱଭାବ କୋଳ କରିବା, ଆମ୍ଭର ସ୍ୱଭାବ ଭୁଲି ତ ଯିବା। ମାଧାଇଙ୍କର ବଂଶଧର ଗଣ ଅଦ୍ୟାପି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ବନମାଳୀ କହେ ମୋହି ପତିତ ଧମ, ନାହିଁ ଭାବ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଗଣ କରିବେ କରୁଣା, ତୃତୀୟ ଅପରାଧ ଥିଲେ କରିବ ହି କ୍ଷମା। ନାହିଁ ଭାବ ନାହିଁ ଭକ୍ତି, ନାହିଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି, କୃପା କର ଗୌର ହରି, ଜଗାଇ ମାଧାଇ ପରି। କୃପା କର ଗୌର ହରି, ଜଗାଇ ମାଧାଇ ପରି। କୃପା କର ଗୌର ହରି। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा माधव हरि मुकुंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा माधव हरि मुकुंद जय जय। भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ 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 हरे हरे,
बलभद्र सुभद्र सुदर्शन हरे हरे जगन्नाथ 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 हरे हरे बलभद्र सुभद्र सुदर्शन हरे हरे हरि बोल 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 हरि बोल। काजी उद्धार लीला गौरांग महाप्रभु जगाई माधई को उद्धार कर सारिबा परे काजी को किपरि उद्धार करथिले से विषय में आलोकपात करबा। गौरांग महाप्रभु नवदीप शिवास पंडितंकर अगणारे भक्त मानकु नै आज्ञा आपण भोजन करिवे ना नाम होइले करिवेनी आओ काई भोक लागलानी कि दीटा हाओ मते लागिनी आपण को लागलानी कि पचारुछि किछि लागेनी मु तो रोसई करिछि खाइबी दीटा बेलु खाइबी हो हो रखलबा मो पाई कहू नै आपण पाई कहउतली नहीं नहीं जगाई माधाई खाइबे नित्यानंद गौरांग महाप्रभु खाइबे भक्त खाइबे भगवान खाइबे आपण भी खाइबे समस्ते जेतले खाइबे एले कोन भोक गलानी जळखिया झड़ीनी बरा नै ताले पडंतु किछि नै ओ पई मु कहू हां काजी के उद्धार करि सारंतु तापर जाई कि खाइया श्री गौरांग महाप्रभु नवदीप श्रीवास मुकर अगणारे जे मूल पड़न दुकान ई सब काट देबा पड़िबो ना ते काजी को सेठु मूल टी पड़तो भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि मुकुंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोल गौरांग महाप्रभु की जय। जगाई माधई को प्रभु उद्धार करबा परे काजी को किपरि उद्धार कले सेही लीला को आमे सुंदर भावरे आलोचना करबा। श्री गौरांग महाप्रभु नवदीप श्रीवास पंडित अगणारे अंतरंग भक्त मान को नहीं हरिनाम संकीर्तन करुछंती किंतु ए सब करिबा द्वारा आसन्न मानकर आउ से सही पारु नथि तेणु से माने कोन करुछंती ना महाप्रभु आउ भक्त मानक नाम रे पुष्टा रटना करुछंती। नव्यारे पंडित माने मध्य प्रभु को निंदा करुछंती दिने भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करबा को जाउछंती। दिवसे नगरिया गण नानादी द्रव्य सुधरीण धीरे से करिले गमन प्रभु को करिवे दर्शन नूतन द्रव्य के बनेले के घृत दधि भार कले किए बनेले दिव्य माला भावरे होइण विभोला हरि बोल। महाप्रभु को दर्शन करने को जाई ए समस्त द्रव्य को नहीं महाप्रभु का सम्मुख में रखी दंडवत करुछंती। महाप्रभु कहले तुम मानकर कृष्ण भक्ति लाभ हो तुम माने श्री कृष्ण नाम को गुण लीला गान करुथाओ आ कृष्ण नाम महामंत्र उपदेश देउछि ताहा मध्ये श्रवण कर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र एही मंत्र को तुमे दृढ़ भाव जप करिबो। एही मंत्र जप कले तुम मानकर सर्व सिद्धि लाभ हेबो। से सब समय रे जप करिबो। एथिरे कोनोसी विधि नियम किछि मध्ये नाही।
10 5 ଲୋକ ମିଳିବ, ନିଜ ଦ୍ୱାରରେ ବସିବ, ହାତରେ ତାଳି ଦେବ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। କେମିତି? ହରି ହରଏ ନମ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ହରିହରାୟ ନମ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ହରିହରାୟ ନମ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ହରିହରାୟ ନମ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମ ମାଧବାୟ କେଶବାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ। ବାପା, ଭାଇ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିବ ଏଇ ନାମକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ପାଇ ଉଲ୍ଲାସ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଛି, ନିଜ ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କରତାଳି ହରିନାମର ଧ୍ୱନି ଚାଲିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନିଜ ଗୃହେ ସର୍ବଲୋକ ମିଳି ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦେଇ କରତାଳି ଏହିପରି ନଗରରେ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସଚିନନ୍ଦନ ଗନ୍ତେ ତୃଣ ଧରି କହେ ପ୍ରଭୁ ସଚିନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭଜ ଭାଇ କିବା ଦିବା କିବା ନୀତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭଜ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶକୁ ଦେଖି ନଗରବାସୀ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏପରି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ ଯେ କରତାଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୱନି ହରି ହରି ଧ୍ୱନି ବିନେ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଶୁଣି। ନବଦ୍ୱୀପରେ ସେତେବେଳେ ଦିବାନିଶି ଏହିପରି କେବଳ କୋଳାହଳ, ହାସ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଉତ୍ସବ, କୀର୍ତ୍ତନ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଶଙ୍ଖ, କରତାଳି, ମଦିରା, ମାଦଳ ସବୁ ଖାଲି ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଯାଉଛି। ହରି ହରି ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। କେବଳ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ମଳୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମିଗଲା। ସେମାନେ ଏପରି ଛବି କିପରି ବା ଭଲ ପାଇବେ? ଚୋର କଣ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ କି? ଦୁଷ୍ଟ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମିଳି କାଜୀ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଜୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କର। ଆଗନ୍ତୁକ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆପଣ କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାପରେ ଯାହା ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ତାହା କରିବେ। ନଗରବାସୀ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଅଛନ୍ତି, ନଗରବାସୀ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଅଛନ୍ତି। ସତୀର ସୁତ ନିମାଇଁ ଆମ୍ବକୁ ରଖିବ ନାହିଁ, ନଗରେ ନଗରେ ଯାଇ ଦିଅଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ ମତାଇ, ତାହା କଥା ମାନି ଚଳନ୍ତି। ନଗରବାସୀ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶିରେ କରନ୍ତି ରାବ କି ଧର୍ମ ଶିଖିବା ଭାବ, ନିଶିରେ କରନ୍ତି ରାବ କି ଧର୍ମ ଶିଖିବା ଭାବ, ତା ବୋଲେ ମାତିଲେ ସର୍ବ ନିଶ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ। ବାଧା ଦେଲେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହା କଥା ସେ ମାନି ଚଳନ୍ତି। ନଗରବାସୀ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଅଛନ୍ତି। ନେଇ ଖୋଳ କରତାଳ ମୁଖେ କହି ହରି ବୋଲ, ଶୁଣି ସେହି କୋଳାହଳ ବ୍ୟଥା କରେ କର୍ଣ୍ଣ ବିଳ। ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଉନାହାନ୍ତି,
ସିଏ ବାଧା ଦେଲେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଉଚିତ ବିଚାର ନ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନଦିଆ ନଗର ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ କେମିତି? ନଦିଆ ଛାଡିକି କଣ ପଳେଇବୁ କି? ଏତେ ବାଜା, ଏତେ କିଳକିଳା ନାଦରେ ହସ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନାଚ 24 ଘଣ୍ଟା କଣ ଚାଲିଛି? କାଜୀ କହିଲେ, ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମେ କାନକୁ ନେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶୟ ଲୋକ, ସେ କାହିଁକି ସାମାନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯିବେ? ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ପିଲା ଲୋକ, ସେ କଣ କରୁଛି? ସେଠାକୁ ଯିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଜୀଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁସଲମାନ କର୍ମଚାରୀଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରାଇଲେ। ତେଣୁ କାଜୀ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ଦଳ ବଳ ଧରି ନଗରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଦଳ ଯାଇକି କାଜୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଦଳବଳ ଧରିକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ କରତାଳକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣକୁ ବିଷାଦ କରିବା ପାଇଁ। ହରିନାମ କୋଳାହଳ ଚତୁର୍ଦିଗେ ମାତ୍ର, ଶୁଣିଣ ସ୍ମରଇ କାଜୀ ଆପଣାର ଶାସ୍ତ୍ର। ଶୁଣି ପାରିଲା ଯେ ନଗରରେ ଭିତରେ କୋଳାହଳ ହେଉଛି। କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଗର ହୋଇଗଲା। କାଜୀ ତାପରେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଧର ଧର କରିବି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ବାକି କରେ ତୋର ନିମାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନାସିବି ମୋହି। ଆସି କିଏ ରକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରତାପୀ କାଜୀ ହସରୁ। ଅଛି ତୋର କେତେ ଶକ୍ତି, କାହା କଥା ମୁହିଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ସେ ପଣ୍ଡିତ କାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ନିମାଇ, ମୋ ସମ୍ମୁଖେ ଆସୁ ସହି। ତା ଗର୍ବ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ମୁହିଁ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ନିମାଇ। କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି, କପଟ ଧର୍ମ କହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଛି। ଆଜି ତାର ଗର୍ବ ଖର୍ବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଅଛି ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ତାହା କଷି ନେବି। ଧର୍ମକୁ କରିବି ନଷ୍ଟ, ଦେଖିବୁ ରେ ତୁ ହି ଦୁଷ୍ଟ। ଧର୍ମକୁ କରିବି ନଷ୍ଟ, ଆଜି ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନାସିବି ମୁହିଁ। ପ୍ରତାପୀ କାଜୀ ହାତରୁ ଆସିଛି ଏ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରୁ। ତୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ, ତୋର ହାନି ଲାଭ ବୁଝି ନାହିଁ, ତୋର ମତାମତ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛୁ ରୁଣ୍ଡ। ଦେଖିବି ତାକୁ କାଜୀ ହାତରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କାଜୀର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିକି ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ପଳେଇଗଲେ। ଯେତେ ସେ ନଗରିଆ ଗଣ ଭୟରେ କଲେ ପଳାୟନ, ଭୟରେ ହୋଇଲେ ତରସ, ବାନ୍ଧିନ ନ ପାରିଲେ କେଶ। ଯାହାକୁ ସେ କାଜୀ ପାଇଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିଲା। ଖୋଳ କରତାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ନାନାଦି ଅନାଚାର ଅତ୍ୟାଚାର କରି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଜୀ କ୍ରୋଧରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ କହୁଛି, ଆଜି ନଦିଆରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିଦେବି। ନବଦ୍ୱୀପ ସାରା ଏବେ ହିନ୍ଦୁଆନି କଲେ, କରିବି ତାହାର ସାଥୀ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। କ୍ଷମା କରି ଗଲି ଆଜି ଦୈବେ ହେଲା ରାତି, ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିପାରେ ତେବେ ନେବି ଜାତି। ନ ରଖିବି ତାର ଜାତି, ଦେଖିବେ ମୋହର ଶକ୍ତି। ନ ରଖିବି ତାର କୂଳ, କରେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ମୋର ନିଷେଧ ଆଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି କାହା ବଳ ନେଇ ସେ ନଗରରେ ଏମିତି ଉତ୍ପାତ କରୁଛି କି? ଆଜି ଯଦି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଯଦି ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କେବେ କରିବାକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାହାର ଜାତି ପତି ସବୁକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିଦେବି।
କାଜୀ ଏହିପରି ଭୟ ଦେଖାଇ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଯେପରି ବଜ୍ରପାତ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏପରି ନିରାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କାଜୀ ନଗର ଭ୍ରମଣ କଲା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା, ଇଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ନା କରୁନି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳ କରତାଳ ଶବ୍ଦ କିଛି ହେଲା, ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଖୋଳ ଭାଙ୍ଗିଲା, କରତାଳକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ତାକୁ ପ୍ରହାର କଲା। ନଗରବାସୀ ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାଜୀର ଭୟରେ ଆଉ ନ କରୁ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲେ ନେଇ ସହସ୍ରେକ ଜନ, ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ତୁମ୍ଭରି ଚରଣେ ଆଜି କଲୁ ନିବେଦନ, ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ତୁମ୍ଭରି ଚରଣେ ଆଜି କଲୁ ନିବେଦନ। ଆଉ କେତେ ବା ଯବନ ମାନଙ୍କର ଯାତନାକୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ନବଦ୍ୱୀପରେ ବାସ ନ କରି ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଏପରି ବାଧା ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲେ। ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶୁଣ ଏବେ ହୁଅ ସାବଧାନ, ଏ କ୍ଷଣି ଯାଅ ହେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଆଜି ଏହି ନବଦ୍ୱୀପେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସର୍ବେ, ଆସୁ କିଏ ନିବାରିବ ଦେଖିବି ଅଛି କେ ଜନ। ଦେଖିବ ସେହି କାଜୀର ପୋଡ଼ି ଦେବି ଗୃହ ତାର, ଦେଖିବି କି କର୍ମ କରେ ଆସିବି ତାହାର ରାଜନ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବୃଷ୍ଟି କରି ଭାଙ୍ଗିବି ଗର୍ଭ ତାହାରି, ପାଷଣ୍ଡ ଗଣର ନିତ୍ୟ ହୋଇବ ଯେ କାଳ ଯମ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏକ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କାଜୀର ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବି, ଦେଖିବି ସେ ମୋର କଣ କରିପାରିବ। ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋର ସେବକର ଦାସ, ମୁହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ କିବା ଭୟର ପ୍ରକାଶ। ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ଚାଲେ ସର୍ବେ ସଜ ହୋଇ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସଂହାରିବି ମୁଁ ଯବନ, ଧରି ନାମ ସୁଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଇ ନଗରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ କିପରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଣଦେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନାଚିବେ ଯେ ନଗରେ ନଗରେ, ଆନନ୍ଦେ ମଶାଲ ବାନ୍ଧେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ। ବାପ ବାନ୍ଧିଲେ ଓ ପୁତ୍ର ବାନ୍ଧେ ଆନନ୍ଦରେ, ଆନନ୍ଦେ କାହିଁ କାହାକୁ ନିବାରି ନ ପାରେ। ତାର ବଡ କରିଲେ ବନ୍ଧନ, ବଡ ବଡ କଳସୀରେ ତୈଳ ଭରିଣ। ଅନନ୍ତ ଅର୍ବୁଦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନଦିଆରେ, ମଶାଲର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିକେ ନ ପାରେ। ଆନନ୍ଦରେ ଭାସରେ ଯେତେ ନବଦ୍ୱୀପବାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ କାଳି ଗର୍ବ ନାଶ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଆମେ ଦେବା ହରି ବୋଲ, କରତାଳି ମୃଦଙ୍ଗରେ କରିବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ।
କାଳି ଗର୍ଭକୁ ନାଚିବେ, ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ କରିବେ। କାଳି ଗର୍ଭକୁ ନାଚିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ବଡ ବଡ ଲୋକ, ସହସ୍ର ଲୋକ ଏକତ୍ର କରି ମଶାଲ ଧରି ଆସିଲେ। ନବଦ୍ୱୀପ ପୁରୀ ଖାଲି ମଶାଲମୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ନଗରିଆ ମାନେ ମଶାଲ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କଥା ଶୁଣ ବାରେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣକୁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଣ ବେଶେ ସଜା ସେ ସୈନ୍ୟକୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ଆଗେ କରିବେ ସେ ନୃତ୍ୟକୁ। ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦିଅ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ। ହରିଦାସ ଯିବେ ମଧ୍ୟ କରିଣ ସେ ନୃତ୍ୟକୁ। ଗାଇବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦିଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହ ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ। ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାଅ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ। କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କିଏ କିଏ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବା ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାହାଣୀ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଧରି ବୁଲିବି ତୁମକୁ ହୃଦେ ନେଇ ଶ୍ରୀପଦକୁ। ତିଳେ ହେଲେ ନ ଛାଡ଼ିବି ତୁମଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଧରି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଥିବ ତୁମେ ସାଥେ ସାଥୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମୋ ଶକ୍ତି ତିଳେ ହେଲେ ନ ଛାଡ଼ିବି ହୃଦେ ନେଇ ସେଇ ପାଦକୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋର ନାଚିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ନୟନ ଧାରା ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହିପରି ଯାହାର ଯେପରି ଭାବ ସେ ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ରହି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଭାଇ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ, ଯେ କଥା ଶୁଣିଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧର ମୋଚନ। ଏହି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ ଜୀବର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଚନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଶୀଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି। ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଗଦାଧର, ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର, ବକ୍ରେଶ୍ୱର, ମୁରାରୀ ବାପୁ, ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ, ଗୋପୀନାଥ, ଜଗଦୀଶ, ବିପ୍ର ଗଙ୍ଗା ଦାସ, ରାମାଇ, ଗୋବିନ୍ଦାନନ, ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡିତ, ଶ୍ରୀ ଗର୍ଭ, ମୁକୁନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ, ଶ୍ରୀଧର ପଣ୍ଡିତ, ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ, ଜଗଦାନନ୍ଦ, ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେଇ କାଜୀର ଦ୍ୱାରକୁ ମଶାଲ ଧରି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ସେ କାଜୀ କଣ କରିବ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା। ଏହିପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହି ପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେରିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ କିପରି ନଟବର ବେଶ ସାଜିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କନକ ରୂପ ବେଦ ସାର, ଚନ୍ଦନେ ଶୋଭା କଳେବର, ସୁକୁଞ୍ଚ ଶୋଭା ମସ୍ତକରେ, ମାଳତୀ ମାଳା ଶୋଭା କରେ। ଲଲାଟେ ଚନ୍ଦନର ବିନ୍ଦୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ଫଗୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ, ଜାନୁ ଲମ୍ବିତ
ମାଳା ଦୋଳେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭିଜେ ନେତ୍ର ଜଳେ କର୍ଣ୍ଣରେ ରତନ କୁଣ୍ଡଳ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଜିଣି ସ୍କନ୍ଦ ତାର ସୁକଳ ଯଜ୍ଞ ସୂତ୍ର ସାଜେ ତୁଳସୀ ଚରଣେ ବିରାଜେ ନିର୍ମଳ ବାସ ପରିଧାନ ହୋଇଲେ ଭୁବନ ମୋହନ। ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଭୁବନ ମୋହନ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ବଦନକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ହରିନାମ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖି ନାରୀ ଗଣ ହରି ବୋଲନ୍ତି ଘନ ଘନ। ଯେତେ ସେ ନଦିଆର ନାରୀ ଭଜରେ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚରେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି। ଯେତେ ସେ ନଦିଆର ନାରୀ ଉଚ୍ଚରେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି। କଦଳୀ କାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅମ୍ରସାର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଧୂତର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦଧି ଦୁର୍ବା ଧାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଦିଆର ପ୍ରତି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକାରୀ ଦଳବଳଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ କୂଳେ କାଜିର ନଗର ଆଡକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଜିର ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗଣ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, କୋଳାକୋଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ କେହି କାଖେ କାଖେ ତାଳି ମାରେ କାହାର ଜିଭରେ ନାନା ମତ ବାକ୍ୟ ସୁରେ। ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ କେହି କାଖେ ତାଳି ମାରେ କାହାର ଜିଭରେ ନାନା ମତ ବାକ୍ୟ ସୁରେ। କାହିଁ ଗଲା କାଜି ବେଟା ନ ମିଳିଲେ ତା ପତା କାହିଁ ଗଲା କାଜି ବେଟା ନ ମିଳିଲେ ତା ପତା। ଧରା ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷଣି ମୋଡ଼ିବି ତା ମଥା ମୋଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ମଥା ମୋ ସଙ୍ଗେ କହୁ ସେ କଥା। କେଉଁଠାରେ ଅଛି କାଜି ତାକୁ ସଂହାରିବି ଆଜି। କେହି ବା କହୁଛି ମୁଁ ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛି ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁଃଖୀ ଜୀବଗଣ ତୁମେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏ କଥା କହିକି କିଏ ଶୁଣୁଛି କିଏ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନି ପରି ହୋଇଯାଉଛି। ପାଷାଣ୍ଡି ଧରିବାକୁ ଧାଏଁ ଅତି ବେଗେ କେହି ବା ପାଷାଣ୍ଡି ନାମେ ମୁଠି ମାରେ କ୍ରୋଧେ। ମାଟିକି ମାରଇ ମୁଠି କ୍ରୋଧେ ଗର ଗରତି କ୍ରୋଧେ ଗର ଗରତି। ଯାହା ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଚାଲ ହେ ସର୍ବେ ମିଳି ଯିବା କିପରି ଭାବୁକ ଦେଖିବା। ଆଦେଶ ଦେବେ ଦେବେ କାଜି ଶାସନ କରିବା ଯେ ଆଜି। କାଜିକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳିବା ତାହାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ତଳିବା। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ମାଳା ବେକରେ ପକେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଖାଲି ଗାନ କରିକିରି ନାଚ ଗୀତ ବାଜାରେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନଦିଆର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଶିମୁଳିଆ ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଶିମୁଳିଆ ଗାଁ ଟିକି ଯାଇକି ନାଚି ନାଚିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ହରିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କରିକି ଏତେ ଜୋରେ ନାଚିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କାଜି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ନିଦ ତାର ଭାଙ୍ଗିବ। ସତକୁ ସତ କାଜି ଦେଖିଲା ଘର ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମାର କାଜିକୁ ମାର ମାର ମାର। କାଜି କଣ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା କହିଲା ଆଜି କଣ କି ଆଜି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି କଣ। ସେ ସବୁ ବାଜା ପଟିଆର ଧରି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ସଜ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି। ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ
ଏବଂ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜି କାହାର ବାହାଘର ନା କୋଉଠୁ ଭୂତ କୀର୍ତ୍ତନ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଗଣ ଗୁଡାକ ଆସିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ଯଦି ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଆସିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତିକି ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ହେଲା, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖ ସେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ। ପ୍ରହରୀ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ମଶାଲ ଜାଳିଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରହରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବରଟା ଆଣିକି କାଜୀକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲା, କାଜୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ହଉ ତାହେଲେ ଏଇ ହରିନାମ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରେ ସିଏ ପୁଣି ମୋ ଦୁଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତାହେଲେ ଭଲ କି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ପଠେଇକିରି ଆଜି ଦଳ ବଳ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଯେପରି ଭାବେ ସାଜି ଆସୁଛି, ଏବେ ରାଜା ବି ଆସିବ କାହିଁକି? ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ନଗରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆଜି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଯେପରି ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭୂତାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୂତ ଲାଗିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ଭଳିଆ ସଜବାଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ତାଳ ମେଳ ଖୋଳ ଏକାଠି ସବୁଠି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଦେଖି ଲାଗେ ଭୟ, ଆମ୍ଭକୁ ଗିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେହରେ ଦିଶେ ମହାକମ୍ପ, ବାହାରେ ତେଜ ବରୂପ। ଆଜି ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ମୋ ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରିକି ହିନ୍ଦୁଆନୀ କରୁଛି। ଯଦି ହିନ୍ଦୁଆନୀ କରି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତି କୁଳ ସବୁକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ। ସର୍ବଲୋକ ଚୂଡାମଣି ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନାଚି ନାଚି ଆଜିର ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହରିଧ୍ୱନି କରିବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଖାଲି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଗାଁ ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡ କଥା କହିବା ନିଆରା। ସର୍ପ ଭୟରେ ଯେମିତି ମୂଷା ଆଉ ମଣ୍ଡୁକ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି କାଜୀର ସୈନ୍ୟମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣମାନେ କେହି ମଥାରେ ପାଗ ବାନ୍ଧି, କେହି ଦାଢି ଦୋହଲାଇ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଗଲା କାଜୀର ସେ ବେଟା, ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ମୋଡ଼ି ତାର ଫିଙ୍ଗିଦେବି ମଥା। ପ୍ରାଣର ଭୟରେ କାଜୀ ଦେଲା ତାର ଦ୍ୱାର, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଯେତେ ତାର ଘର, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଘର ଦୁଆର, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ତାହାର, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଘର ଦୁଆର। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ତୁମେ ମାନେ ଯା, ଶୀଘ୍ର କାଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ତା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ମାଟିରେ ପୁରା ମିଶେଇ ଦବ, ଚୁରମାର କରିଦବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇକରି କୀର୍ତ୍ତନ ରଣ ଅନୁମତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ କାଳୀର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କେହି ଭାଙ୍ଗେ ଘର, କେହି ଭାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାର, କେହି ବା କରେ ହୁଙ୍କାର, କେହି ଧକ୍କା ମାରେ କାହାର ଦରଜାରେ, କେହି ଭାଙ୍ଗେ ବୃକ୍ଷ ତାର। ଆମ୍ରପଣସର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗଇ, କେହି କଦଳୀର ବନ ଭାଙ୍ଗଇ, ପୁଷ୍ପର ଉଦ୍ୟାନେ ଯାଇ ମିଳିଲେ, ବୃକ୍ଷକୁ ଉପାଡ଼ି ଦୂରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଯେତେ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ପୁଷ୍ପର ଉଦ୍ୟାନେ ଯାଇ ମିଳିଲେ। ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଗଲେ। ଏହିପରି ପତ୍ରଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିଲାନି, ଗଛର ମୂଳ ବି ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ତାର ଯେତେ ପାହାର ଦୁଆର, ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଦିଅ ତାର ଯେତେ ଅଛି ଘର। ଆଜି ପୋଡ଼ି ମରୁ କାଜୀ ଗଣର ସହିତେ, ଗୃହ ଚାରି ପାଶେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଅ ତୁରିତେ। କି କରିପାରିବ ସେଇ ତାହାକୁ ଦେଖିବି ଆଜି, ଆସୁ ତାର ନରପତି କି କରିପାରିବ ସେଇ। କିଏ ତାକୁ ରଖିବ ମୋହରି ହସରୁ ଆଜି,
ତାକୁ ମାରିବ ଦ୍ୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆସିବ। ଯମକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ସେବକର ଦାସ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିପାତେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭେ ମୁଁ ହେଲି ଅବତାର, କୀର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ପାପୀ କରିବି ସଂହାର, ପାପୀ କରିବି ସଂହାର। କୀର୍ତ୍ତନ ତୁ ବିରୋଧୀ ନ କର ନର। ସର୍ବପାତକୀ ମିଳି ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଜନ, ସଂହାରିବି ଯଦି ସବୁ ନ କରେ କୀର୍ତ୍ତନ। ଅଗ୍ନି ଦିଅ ଘରେ ସବୁ ନ କର ହେ ଭୟ, ଆଜି ସର୍ବ ଯବନର କରିବି ପ୍ରଳୟ। ସଂହାରିବି ମୁହିଁ ଯବନ, ପ୍ରଚାର କରିବି ହରି କୀର୍ତ୍ତନ। ସଂହାରିବି ମୁହିଁ ଯବନ। ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଧାକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବି। ତୁମେମାନେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଯବନ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ଲଗେଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଖିକି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଜୀବ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ଟିକେ କହିଲେ? ଆପଣ ତ ଜମା କ୍ରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୟ କରିଯାଉଛୁ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନାଂଶ ପ୍ରଭୁ ସଂକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର କାଳେ କ୍ରୋଧ ହୁଏ ସମ୍ବରଣ। ଯେବେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର, ସଂକର୍ଷଣ କ୍ରୋଧେ ହୁଏ ରୁଦ୍ର ଅବତାର। ରୁଦ୍ର ସକଳ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷଣ କେ ସଂହାରେ, ସେହି ଆସି ମିଳେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀରେ। ଅଂଶ ସକଳ ସଂହାରେ, ସେହି ତୁମ୍ଭେ କଲେ କ୍ରୋଧ କିଉଁ ଜନତରେ। ଅକ୍ରୋଧ ପରମାନନ୍ଦ ବେଦ ଯାହା ଯାଏ, ବେଦ ବାକ୍ୟ ଗୁଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ଯେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ହୁଅ ବାରେ ଶାନ୍ତ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଯେ ତୋର ଲୀଳା ମାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ମାନେ ତୁମ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାଜୀକୁ ଅନେକ ଅପମାନ ଦେଲେଣି। ଆଉ କ୍ରୋଧ ନ କରି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏହିପରି ଘଟେ ନା, ତାହେଲେ ତ ସଂହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବ ନା। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ହସୁଥିଲେ। କାଜୀ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଯେପରି ଭାବରେ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସଂହାର କରିଦେବ। ତେଣୁ କାଜୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥାରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଏକ ଭକ୍ତକୁ ଆଦେଶ କଲେ, ଯାଅ ହେ ଶୀଘ୍ର କାଜୀ ପାଶ, ତାକୁ କହିବ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ଦିନା କେତେ, ଆସୁତେ ମୋହର ସାକ୍ଷାତେ। ନହେଲେ ଭୋଗିବ ତା ଦଣ୍ଡ, କରିବି ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ଡାକି ଆଣିକି ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଭକ୍ତ ଯାଇ କାଜୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲା ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛି, କଣ କରିବି? ଯଦି ମୁଁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତର ନିକଟକୁ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର କରିବିନି, କଣ କରିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବି ଆଉ।
ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କାଳିକୁ ଦେଖିଲେ, ଯଥା ସମ୍ମାନ କରିକି ବସେଇଲେ। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆସିଲି ମୁଁ ଅଭ୍ୟାଗତ ନକଲ କାହିଁ ସାକ୍ଷାତ, ମୋତେ ଦେଖି କାହିଁକି ଲୁଚିଲ ତୁମ୍ଭର ଏ କିବା ଧର୍ମ, ନ ବୁଝି ପାରୁଛି ମର୍ମ ତୁମ୍ଭର ଏ କିବା ଧର୍ମ। କାଜୀ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସିଲ ଯେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଦେଖି ଲୁଚି ଗଲି ମୁହିଁ ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ, ଏବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହେଲ କ୍ରୋଧ ସମରଣ କଲ, ସେଥିଲାଗି ଆସିଲି ପାଖକୁ ଆଜି ମୋର ହେଲା କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ପରି ଅତିଥିକୁ ପାଇ ଆଜି ମୋର ହେଲା କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ଦେଇ ମୁଁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ କ୍ରୋଧ କରି ଆସିଛ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଲୁଚିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହେଲ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତୁମ ନିକଟକୁ ଏବେ ଆସିଲି, ତୁମେ ମୋର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମର ମାମୁଁ ହେବି। ନୀଳାମ୍ବର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୋର କାକା ବା ଚାଚା ଅଛି, ତୁମର ନାନା ମାନେ ତୁମର ସେ ମାତାମହ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ମାମୁଁ ହେବି। ମାମୁଁ ଯଦି ଅପରାଧ କରିଥାଏ, ଭଣଜା କଣ ତାର ଦୋଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? କରେ ନାନା। ବିଶେଷ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣା ଗ୍ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଡ, ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ ହବ। ତୁମେ ଭଣଜା ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତୁମର ଗୃହ ନା, ମୁଁ ବା କଣ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବି? ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ କଂସ ମାମୁଁର ବହୁ ବହୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଛ, ସେପରି ମୁଁ ତୁମର ମାମୁଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବ ନା କରିବନି? ନିମାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କାଜୀ କହିଲେ, ତୁମର ମନ କଥା ଏବେ ମତେ ପ୍ରକାଶ କରିପାର। ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଗାଧି ଦୁଗ୍ଧ ମାନ କରୁଛ ଭକ୍ଷଣ, ଗାଧି ହୁଏ ତୁମ୍ଭ ମାତା, ଗୋରୁ କଲେ ଚାଷ ଉପୁଜାଏ ଶସ୍ୟ, ତେଣୁ ଅଟେ ସେହି ପିତା, ମାରି ଖାଅ କାହିଁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ, ପାଳନ କରୁଛ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ, କାହା ବଳେ କର ଏହି କୁକର୍ମ, କାହିଁକି ନେଉଛ ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ଯେଉଁ ଗାଧି ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଦୁଗ୍ଧ ନ ଦେଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ରହି ଚଷୁ ପାଣି ପିଇ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଉଛ? ଗୋ ଜାତି ପରି ଉପକାରୀ ଜୀବ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଜଣେ କହିପାରିବ? କାଜୀ କହିଲା, ହଁ ତାହା ସତ୍ୟ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବଟି। ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ବେଦ ଯେ ପୁରାଣ, ସେହିପରି ଆମ୍ବ ଶାସ୍ତ୍ର କିତାବ ପୁରାଣ, ଏହା ରହିଛି ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରଭୃତି ନିବୃତ୍ତି କହେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ଭେଦ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜୀବ ବଧର ନିଷେଧ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଧି କରିବା ଗୋବଧ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜୀବ ବଧର ନିଷେଧ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଧି କରିବା ଗୋବଧ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ସବୁ କହେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଜ୍ଞାରେ ବଦ୍ଧ କଲେ ପାପ ନୁହେଁ, ତୁମ୍ଭର ବେଦରେ ଅଛି ଗୋବଧର ବାଣୀ, ତେଣୁ ସେ ଗୋବଧ କଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭର କି ଦୋଷ, କହୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି କରିଲି ପ୍ରକାଶ,
ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବେଦ ଯାହା କହେ ଆମର କିତାବ କୋରାନ ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମାନିମା ଆମ୍ଭେ ଗୋବଧ କଲୁ। ନିମାଇ କହିଲେ ବେଦ କହୁଛି ଗୋବଧ ନିଷେଧ, ଅତଏବ ହିନ୍ଦୁ ମାତ୍ରେ ଗୋବଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ସେହି ପ୍ରାଣୀ ବଧ କରେ ସେହି, ବେଦ ପୁରାଣର ଆଜ୍ଞା ବାଣୀ। ଜରା ଯେତେ ପଶୁ ଗଣ ତାକୁ ମାରେ ମୁନି ଗଣ, ମନ୍ତ୍ର ପଢି ବଞ୍ଚାଏ ସେ ପ୍ରାଣୀ। ବୃଦ୍ଧ ପଶୁ ଯେତେ ମାରନ୍ତି ମୁନି, ନବ ଯୁବା କରି ବଞ୍ଚାଏ ପ୍ରାଣୀ। ବୃଦ୍ଧ ପଶୁ ଯେତେ ମାରନ୍ତି ମୁନି, ଜୀବ ବଧ ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ଦୋଷ, ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ଅବଶ୍ୟ, ଜୀବ ବଧେ ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ଦୋଷ। ଏଠୁ ଜଣା ପଡିଲା କଣ ଜାଣିପାରୁଛ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀ ବଧ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁନି ମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜରା ପଶୁ ବଧ କରିକି ନବଯୁବା କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଧ କରୁଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ସେହିପରି ଶକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନଥିବାରୁ ଗୋବଧ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଖଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ତମେ କାଜି ତମେ ଜାଣିନ କଣ? ତମେ ତ କିଛି ପଢିନ। ବେଦ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝୁଛ କଣ? ଅଶ୍ୱମେଧଙ୍ଗବାଲମ୍ଭଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ ଦେବରେଣ ସୁତତ୍ପତିଂ କଳौ ପଞ୍ଚ ବିवर्जयेत्। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଗୋମେଧ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଦେବର ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କଳି କାଳରେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନା, କେବଳ ବଧ କରିବାର ସାର। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ନରକରୁ ବିସ୍ତାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଗୋରୁ ଦେହେ ଯେତେ ଲୋମ ସେତେ ବର୍ଷ ନର, ଗୋବଧି ଗୌରବ ମଧ୍ୟେ ପଡେ ନିରନ୍ତର। ତୁମ୍ଭର ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେ ହୋଇଲା, ନ ଜାଣି ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଆଜି ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକରି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତା ମୁଖ କିଛି ଆଉ ପାଣି ସ୍ଫୁରିଲାନି। ସେ ତାପରେ ବିଚାର କରିକି କହୁଛି, ହେ ପଣ୍ଡିତ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ସେ କଥାଟା ତ ସତ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧୁନିକ ଆଉ କଳ୍ପିତ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନି ନିଏ। ଯବନ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଦୃଢ। ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ତୁମେ ଛଳନା ନ କରିକି ମୋତେ ସେ ଉତ୍ତର ଦବ କି? ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣକୁ, ଛଳନା ନ କରି କୁହ ସେଥିର କାରଣକୁ। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତୁମ୍ଭର ନଗରେ ସଦା କରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନକୁ, ନାଚନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ବଜାନ୍ତି ସେ ବାଦ୍ୟକୁ। ବିରୋଧ କରୁନା କାହିଁ ହିନ୍ଦୁର ସେ ଧର୍ମକୁ, ସେହି ସବୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ। ତୁମେ ତ କାଜି ନା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିରୋଧ ଅଧିକାରୀ, ଏବେ କାହିଁକି ତା ନ କରୁଛ? ମୁଁ ଏହାର କାରଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାଜି ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଗୌରହରି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛି। ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, କରିବି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣ। ଗୌରହରି ହେ
ଚାଲନ୍ତୁ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ। ହେ ଗୌରହରି, ଆପଣ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ହିମାଳୟ କହିଲେ ନା ନା, ତୁମେ ସେପରି ଭାବନି, କାରଣ ଏଠାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ସବୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ। କେହି ମୋଠୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି କି କେହି ମୋର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ। ତମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁ କହିପାରିବନି? ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କାଜୀ ତାହେଲେ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ହିନ୍ଦୁ ଘରକୁ ମୁଁ ଗଲି, କରନା କୀର୍ତ୍ତନ ବାରଣ କଲି, ଗୌର ହରି ହେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୁହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲି। ସେହି ରାତ୍ରେ ଏକ ସିଂହ ମହାଭୟଙ୍କର ତାନର ଦେହ, ଗୌର ହରି ହେ ଦେଖି ଲାଗେ ବଡ଼ ଭୟ। ସିଂହ ପରି ତାର ମୁଖ, ଗର୍ଜନ କରୁଛି ରହି ମୋ ପାଖ, ଗୌର ହରି ହେ ଡେଇଁ ଧରିଲା ମୋର ବୁକ। ଅଟ ଅଟ ହାସ୍ୟ କରି ଦନ୍ତ କଡ଼ ମଡ଼ କରିଲା ଭାରି, ଗୌର ହରି ହେ ବୁକୁ ଚିରେ ନ ରଖେ ଧରି। କହେ ସେ ଗର୍ଜନ କରି, ଫାଡ଼ିବି ତୋ ବକ୍ଷ ନଖେ ମୋହରି, ଗୌର ହରି ହେ ମୃଦଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି। ମନା କରିଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଜି ନିଶେ ତୋର ନେବି ଜୀବନ, ଗୌର ହରି ହେ ଦେଖି କମ୍ପେ ମୋର ଦେହ ଘନ ଘନ, ଗୌର ହରି ହେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ସିଂହରାଜ ସଦୟ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ କାଜୀ, ତୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସକାଶେ ମୁଁ ପରାଜିତ କରିଛି। ସେହିଦିନୁ ତୁ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲୁ ନା, ତେଣୁ ତୋ ପ୍ରାଣ ବିନାଶ ନ କରି କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲୁ। ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଏପରି କରୁ ତାହେଲେ ତୋର ସବଂଶ ନାଶ କରିବି। ଯେତେ ଯବନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ପତ୍ତା ରଖିବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହି କହି ସିଂହ ଚାଲିଯିବାରୁ ମୋର ଚିତ୍ତରେ ଭୟଜାତ ହେଲା। ଦେଖିଲି ଗୌର ହରି, ମୋ ହୃଦୟରେ କିପରି ନଖର ପଦଚିହ୍ନ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଏଇ କଥା କହିନି। ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ କାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲି ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଯାହା ଘଟଣା ହେଲା, ସେହି ଦିନ ଏକ ପିଆଦା ମୋର ପାଶେ ଆସିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ନିଷେଧ କରିଲି ମୋର ପାଶେ କହି, ଅଗ୍ନି ଉଲ୍କା ମୋର ମୁଖରେ ଖସି ଲାଗିଲା ଯାଇ। ମୋର ଦାଢ଼ି ସବୁ ପୋଡ଼ିଲା, ମୁଖେ ହୋଇଲା ବ୍ରଣ, ଯିଏ ଯାଏ ତାର ହୁଅଇ ଏହିପରି ବିବରଣ। ଯାହା ଦେଖି ମୁଁ ହିଁ କହିଲି ମହାଭୟ ପାଇଣ, କୀର୍ତ୍ତନ ନିଷେଧ ନ କର, ଘରେ କର ବିଶ୍ରାମ। ତାହା ପରଠାରୁ ହୋଇଲା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶୁଣି ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆସୀନ କରିଲେ ନିବେଦନ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଜି ନଗରେ ବଢିଗଲା ଅପାର, ହରି ହରି ଧ୍ୱନି ବିନା ମୁଁ ନ ଶୁଣାଇ କର୍ଣ୍ଣର, ହରି ହରି ଧ୍ୱନି ବିନା ମୁଁ ନ ଶୁଣାଇ କର୍ଣ୍ଣର। ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଏକ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆସିକି କହିଲା, ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଚି ନାଚିକା ଭୂମିରେ ଗଡି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ହରି ହରି ବୋଲି କୋଳାହଳ କରୁଛି। ଏ କଥା ଯଦି ପାତସା ଶୁଣିବେ, ଯଦି ପାତସା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଶାସନ କରିବେ। ପାତସା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସ୍ୱଭାବ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର, ତୁମ୍ଭେ ତ ଜାତିରେ ଯବନ, କାହିଁ ନେଉଛ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା ସେ ହରି, ସେ ନାମ ନେଉଛ କିପରି? ଏଇ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କଣ କଲା ନା ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାଳି କାହିଁକି ହେଲା ସେଥିରେ କାରଣ କହୁଛି।
ତାଙ୍କର ଦେଖି ରହସ୍ୟ କରେ ମୋହି ପରିହାସ। କେହି କେହି କୃଷ୍ଣ ଦାସ କେହି ଅଟେ ରାମ ଦାସ। ହରି ହରି ବୋଲି ନାଚୁଛି କାହିଁକି ହେଲା ସେଥିରେ ମୁଁ କାରଣ କହୁଛି। ଭାବିଲି ମନେ ବିଚାରି ଧନ କରି ନେବେ ଚୋରି। ତକ୍ଷଣେ ଜିହ୍ୱା ମୋହରି କହେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେବେ ବୋଲୁଛି ହରି ହରି। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେବେ ବୋଲୁଛି କାହିଁକି ହେଲା ସେଥିର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଜିହ୍ୱା ହରିକୃଷ୍ଣ ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋ କଥା ଜମା ମାନୁନି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ କହୁଛି, ଏହିପରି ମୁଁ ହିଁ ତାର ପାଶେ ଯାଇ କରିଥିଲି ପରିହାସ ହେ। ମୋର ସେହି ଦିନ ଜିହ୍ୱା ବୋଲେ ନାମ ମୋତେ କରିଲା ସେ ବସ ହେ। ଜିହ୍ୱା ନ ମାନେ ବର୍ଜନ କିବା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ହିନ୍ଦୁ ଗଣ ହେ। ଜିହ୍ୱା ନ ମାନେ ବର୍ଜନ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ପଠେଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା, 5-7 ପାଷଣ୍ଡୀ ହିନ୍ଦୁ ଆସିଲେ, ତୁମ୍ଭ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି କଲେ। ସେମାନେ ଏଇପରି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆମ୍ଭ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଥିଲା ଯେ ନିୟମ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଲା ନିମାଇ ହେ। କରଇ କୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଜନଗଣ କେବେ ଶୁଣା ଜଣା ନାହିଁ ହେ। ବହୁ କରିଣ ସାହସ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କରିଦେଲେ ନାଶ ହେ। ବହୁ କରିଣ ସାହସ। ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏସବୁ ଆଚରଣ କରିକି ମଙ୍ଗଳ ଚଣ୍ଡୀ ବିଶ୍ୱ ହରି ଜାଗରଣ କରୁଛି। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା ଭଲ ସୁତ ଗୟାରୁ ଦେବେ ଫେରିଲା ହେ। ହେଲା ବିପରୀତ କହେ ନୂଆ ମତ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ନାଚିଲା ହେ। ଘନ ଘନ କର ତାଳି ଶବ୍ଦେ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ଇ ତାଳି ହେ। ଘନ ଘନ କର ତାଳି କି ବସ୍ତୁ ସେ ଖାଇ ନାଚେ ମତ ହୋଇ ହସେ କାନ୍ଦେ ପଡ଼େ ଉଠେ ହେ। करे ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନଗରିଆ ଗଣ ପାଗଳ ହୋଇ ସେ ଛୁଟେ ହେ। ନିଦ୍ରା ନ ମାଡ଼େ ନୟନ ସାରା ରାତ୍ରି କରେ ଜାଗରଣ। ସବୁ ପାଷଣ୍ଡ ଯେତେକ ମିଶିଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ନିତ ଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣର ନାମକୁ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପାପ ଫଳରୁ ନିଶ୍ଚୟ ନବଦ୍ୱୀପ ନାଶ ଯିବ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର ନାମ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଲୋକ ଶ୍ରବଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେବ। ତୁମେ ତ ଏ ଗ୍ରାମର ଠାକୁର, ଏସବୁ କର୍ମର କାରଣ ନିମାଇକୁ ଦର୍ଶାଇକି ବର୍ଜନ କରିବାକୁ କୁହ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଶୁଣିଲି। ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ, ମୁଁ ନିମାଇକୁ ଡାକିବି, ଏଇ ସବୁ ନିଷେଧ କରିବି। ଏ ଗୌଡ଼ ହରି, ମୋର ମନର କଥା ସତ କଥା କହିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣ। ହିନ୍ଦୁର ବଡ଼ ଈଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ନାମ ଯାର, ସେହି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ମନ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସେହି ନାରାୟଣ, ଶୁଣ ହାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦନ। ସଚିର ଗର୍ଭରେ ହେଲ ଜନମ, ନଦିଆ ନଗରେ କର କୀର୍ତ୍ତନ। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସେହି ନାରାୟଣ, ନଦିଆ ନଗରେ କର କୀର୍ତ୍ତନ। ମୋହ ପରିପାପୀ କର ଦଳନ, ନଦିଆ ନଗରେ କର କୀର୍ତ୍ତନ। ହେ ଗୌର ହରି, ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କାଜୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ମୁଖେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମୋର ମନ। ପାପ ଯେ ହୋଇଲା ନିପାତ, ହୋଇଲ ପରମ ପବିତ୍ର।
श्री हरि कृष्ण नारायण उच्चार कल तिनि नाम तुम्हे तट भाग्यवान करिल नाम संकीर्तन। प्रभुଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏପରି ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରି କାଜି ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଛୁଟିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ପ୍ରିୟ ବାଣୀରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସାଦେ ମୋର ଘୁଞ୍ଚିଲା କୁମତି, ଏହି କୃପା କର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ରହୁ ଭକ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ନାରାୟଣ, ହୀନ କୁଳେ ଜନ୍ମ ମୋର ଜାତିରେ ଯବନ। ଆଜି କହିଲେ, ହେ ଗୌରହରି, ତୁମେ ଏ ଦିନହୀନ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ନିମାଇ କହିଲେ, ହେ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଏକ ଦାନ ମାଗିବି, ଦେଇପାରିବ? କାଜି କହିଲେ, ଏଇ ଅଧମ ନିକଟରେ ଆପଣ କଣ ମାଗିବେ? ନିମାଇ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ଯେପରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ନ ଦେବ, ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ତୁମଠୁ ଚାହୁଁଛି। କାଜି କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି? ମୋ ବଂଶରେ ଯେତେ ଉପୁଜିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏପରି ତଲାକ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ବି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ମୁଁ କଣ, କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ହରି ହରି ବୋଲିବେ ଉଠିଲେ, ଆନନ୍ଦେ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣ ହରି ହରି ବୋଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଣ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ଗମନ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲେ କାଳି କାଜି ଉଲ୍ଲସିତ ମନ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲେ କାଜି ଉଲ୍ଲସିତ ମନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦେ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରଶେ କାଜି, ଅପରାଧ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗମନ କରି ବ୍ୟାକୁଳେ ଡାକଇ ଗୌର ହରି, ଆ ଗୌରାଙ୍ଗ କହି କହି କାନ୍ଦେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ସେ ରହି ରହି, ନ ଭୁଲେ ନାମ ତୁମ୍ଭରି, କୃପା କର ଗୌର ହରି। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କାଜି କୃପା କଲେ ଆଉ କାଜି ମୁଖରୁ ଏଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ନୃତ୍ୟ କରି କରି ନିଜ ଭବନକୁ ଆସିଲେ। ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, କାଜିର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କାଜିକୁ ଏପରି ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ପ୍ରସାଦ, ଏହା ଯେଉଁ ଶୁଣେ ତାର ଖଣ୍ଡେ ଅପରାଧ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରଶେ ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ତାର ଅପରାଧ, କାଜିର ଉଦ୍ଧାର ଲୀଳା ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଣ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ବନମାଳି କହେ ମୁହିଁ ହୀନ କୁଳେ ଜନ୍ମ, କାଜି ପରି ଉଦ୍ଧାର ହେ ଗୌର ଭଗବାନ, କୃପା କର ଗୌର ହରି, ଡାକେ ଦିନ ବନମାଳି, ଦିଅ ତୁମ ପଦ ଧୂଳି, ଥରେ ଆସି ଦେଖା ଦିଅ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ, ଡାକୁଛି ଏ ଦିନହୀନ ଆସ ହେ ସତୀ ନନ୍ଦନ, ଏହି କୃପା କର ଭାଇ ମଧେ ଗୌର ଲୀଳା ଗାଇ, ଏହି କୃପା କର ଭାଇ ମନେ ମନେ ଗୌର ଲୀଳା ତୁ ଗାଇ, ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, जगन्नाथ 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 हरे हरे, बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे, जगन्नाथ 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 हरे हरे, बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। अंतिक बार हरि बोल। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सरचरण कृतंबा कायजं कर्मजंबा, श्रवणनयन जंबा मानसं वा पराधं, विहितमभिहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि बोल।